شہر قائد پاکستان سپر لیگ کی میزبانی کے لیے تیار۔ پی ایس ایل کے بقیہ میچز آج سے کھیلے جائیں گے۔ کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائیٹڈ میں جوڑ پڑے گا۔ فل پروف سیکیورٹی 1000 مرد و خواتین کمانڈوز حفاظت پر مامور۔ ٹریفک پولیس، اسپیشل برانچ، ریپڈ رسپانس فورس، ڈسٹرکٹ پولیس اور رینجرز بھی تعینات۔ اسٹیڈیم کے دروازے میچ سے 3 گھنٹے قبل کھولے جائیں گے۔ اسٹیڈیم آنے والوں کے لیے اصل شناختی کارڈ ساتھ رکھنا لازم قرار۔ میں سید مراد علی شاہ سب کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ میری ذمہ داریوں کی کما حق انجام دہی کے لیے ضروری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو اور میری رہنمائی فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو اور میری رہنمائی فرمائے، آمین۔ جمہوری عمل کا تسلسل، سندھ میں حکومت سازی کا اہم مرحلہ مکمل۔ مراد ریشا تیسری بار وزیر اعلیٰ سندھ کے منصب پر فائز، نوٹیفیکیشن جاری۔ گورنر کامران چسوری نے وزیر اعلیٰ سندھ سے حلف لیا۔ تقریب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی خصوصی شرکت۔ اسپیکر اویس قادر، ڈپٹی اسپیکر نوید اینتھنی، سابق نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر کی شرکت۔ فریال تالپور، قائم علی شاہ، سراج درانی، ناصر شاہ، شرجیل میمن، امتیاز شیخ، سردار شاہ نے بھی تقریب کو رونق بخشی۔ سفارتکار تاجر، آئی جی سندھ، کراچی پولیس چیف سمیت اہم شخصیات کی بھی شرکت۔ امن و امان کا قیام، شہریوں کے لیے جان و مال کا تحفظ وزیر اعلیٰ کی اولین ترجیح۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اہم اجلاس صبح 8 بجے ہوا۔ امن و امان کے متعلق اجلاس میں محکمہ داخلہ کے افسران طلب، آئی جی سندھ اور کراچی پولیس چیف کو بھی اجلاس میں بلایا۔ صوبائی کابینہ کی تشکیل، حکومت سازی کا حتمی مرحلہ۔ سندھ کابینہ کی حلف برداری کے لیے گورنر ہاؤس کو 12 نام موصول۔ نگراں کابینہ تحلیل، تمام وزراء کے عہدے ختم، نوٹیفیکیشن جاری۔ مقبول باقر نے وزیر اعلیٰ ہاؤس چھوڑ دیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کو گارڈ آف آنر پیش کر کے الوداع کیا گیا۔ تقریب میں چیف سیکریٹری، صوبائی سیکریٹریز، کراچی پولیس چیف اور اعلیٰ افسران کی شرکت۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے مقبول باقر کو سلامی دی۔ نگراں وزراء مشیروں نے دفاتر خالی کر دیے۔ وزیر داخلہ آبپاشی اور وزیر صحت دفاتر خالی کر گئے۔ وزیر ریونیو، بلدیات اور وزیر معدنیات بھی دفاتر چھوڑ گئے۔ آرکائیوز کلچرل کمپلیکس سے 3 وزراء نے دفاتر خالی کیے۔ پرانی سندھ اسمبلی کے فرسٹ فلور سے وزیر قانون عمر سومرو بھی چلے گئے۔ جاتے جاتے سرکاری گروسری کا سامان بھی لے گئے۔ مبینہ دھاندلی کے خلاف اتحادی جماعتیں ہم آواز، جی ڈی اے، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی اور جے یو آئی کا احتجاج۔ پریس کلب کے باہر کارکنوں نے دھاندلی زدہ الیکشن نامنظور کے نعرے لگائے۔ جی ڈی اے رہنما صدر الدین شاہ نے کہا، عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ احتجاجی تحریک ختم نہیں ہو رہی، مزید بڑھے گی۔ جماعت اسلامی کے اسامہ رضی نے کہا، عوام ہائبرڈ ڈکٹیٹرشپ کو قبول نہیں کریں گے۔ صفدر عباسی بولے، اب تک جو کیا ٹریلر تھا، فلم ابھی باقی ہے۔ پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کا مینڈیٹ 100% جعلی قرار دے دیا۔ ایم کیو ایم کے اہم اجلاس کی آڈیو لیک میں انکشاف۔ آڈیو میں مصطفیٰ کمال نے نون لیگ کی قیادت سے ملاقات پر بریفنگ دے رہے تھے۔ مصطفیٰ کمال آڈیو میں لیگی قیادت کے رویے کی شکایت کر رہے تھے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے آڈیو کی تصدیق کر دی۔ مصطفیٰ کمال نے اسے لندن گروپ کی سازش قرار دے دیا۔ صدارتی انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کی تیاری مکمل۔ الیکشن کمیشن 1 مارچ کو صدر کے انتخاب کا شیڈول اور
पब्लिक नोटिस जारी करेगा। कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मुल्क में सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होने का इम्कान। आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुशतरका सदारती उम्मीदवार हैं। HEC सिंध का तलबा के लिए पैगाम पाकिस्तान प्रोग्राम। डायरेक्टर जनरल डॉक्टर नुमान एहसन का कहना था, पैगाम पाकिस्तान मुहिम तमाम सूबों में चला रहे हैं। मकसद नौजवानों को इल्मी और फिक्री बुनियादों पर कोविड धारे के लिए राग़िब करना है। अब इस साल हमने दोबारा इस प्रोग्रामों का आगाज़ किया है, जिसमें हम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, मदारिस के स्टूडेंट्स को अंडर दी बैनर ऑफ पैगाम पाकिस्तान हम इंटीग्रेटेड एफर्ट्स के ज़रिए उनके मुख्तलिफ निसाबी और निसाबी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ कराएंगे। इसको जो ज़िम्मेदारी है, इसको सिंध हायर एजुकेशन कमीशन इसको पूरी तरह से पूरा करेगा और आगे इंशाल्लाह पॉजिटिव वे में हम इसको आगे लेके चलेंगे। डाउ यूनिवर्सिटी में आइडियाज़ पेश करने वाले फोरम का अहसन इक़दाम। ऑफिस ऑफ द रिसर्च एंड कमर्शलाइजेशन ग्रैंड फिनाले का एहतमाम। वाइस चांसलर सईद कुरैशी, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर नाज़ली हुसैन और दीगर की शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी का अहसन इक़दाम। गवर्नर हाउस के स्टाफ के लिए फ्लैट्स का संगे बुनियाद रख दिया। 48 मुलाजिमीन के लिए फ्लैट तामीर किए जाएंगे। कामरान तिसोरी बोले, 16 साल बाद गवर्नर हाउस की तज़ीनो आराइश हो रही है। मैं गवर्नर हाउस में रहूं ना रहूं, तरक्की का सिलसिला जारी रहना चाहिए। 10 लाख अफराद के लिए अफ्तार का भी एहतमाम किया जाएगा। नेक नियति से इस मनसब का हक अदा करने की कोशिश की है और आगे भी जो भी आएगा या मैं रहूं, मकसद तो यही है कि जो यहाँ काम और इनिशिएटिव चल रहे हैं उसको कंटिन्यू करना। इस बार अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया, वैसे तो हम करेंगे ही, लेकिन अगर गवर्नर हाउस में मौका दिया तो 10 लाख लोगों को, 1 मिलियन लोगों के लिए इस गवर्नर हाउस में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया जाएगा। सिंध में मुख्तियारकारों के तकर्रुर तबादले। जुल्फ़कार अली शाह मंगी, मुख्तियारकार इब्राहिम हैदरी सब डिवीज़न कराची तैनात। मुख्तियारकार इब्राहिम हैदरी सब डिवीज़न नवाज घमरू को ओहदे से हटा दिया गया। नवाज घमरू को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रिपोर्ट करने का हुक्म। साईं बख्श कोलाची, मुख्तियारकार सब डिवीज़न कोरंगी कराची तैनात। ईसा बलेजू को ओहदे से हटा दिया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिपोर्ट करने का हुक्म। मुख्तियारकार वकार अहमद शेख का नारो ज़िला खैरपुर से सुबह देर तबादला। नोटिफिकेशन जारी। वाटर पम्प सड़क पर वाक़े पेडेस्ट्रियन ब्रिज 2 साल से इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर। सड़क अबूर करने वाला पेडेस्ट्रियन ब्रिज ताहाल पाया तकमील तक न पहुंच सका। भारी भरकम गाड़ियों की आमदोरफ्त के दौरान सड़क अबूर करना चैलेंज बन गया। शहरियों का कहना है अपनी जान खतरे में डालकर रोड क्रॉस करते हैं। मुराद अली शाह अंकल, आप सिंध के तीसरी बार वज़ीर-ए-आला बन गए, लेकिन ये पुल आपसे बनाने की दरख्वास्त है हमें कि ये पुल बना के दे दें। अपनी ज़िंदगी का एक रिस्क लेके रोड पार कर रहे होते हैं। बाकी यहाँ पे हॉस्पिटल भी करीब है, इसके बावजूद भी यहाँ पे सिर्फ बुनियादें बना के छोड़ दिया गया है और हैवी ट्रैफिक की वजह से लोगों को रोड पार करना बड़ा मुश्किल है। कराची में सुबह से ही सूरज आंखें दिखाने लगा। दर्जा हरारत 30 डिग्री तक जाने की तवक्को। 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। मौसम का हाल बताने वालों ने 1 मार्च से गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी है। गैस कनेक्शन हासिल करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। स्विस सदरन ने घरेलू सार्फिन के लिए नए कनेक्शन पर आयद पाबंदी 26 माह बाद उठा ली। गैस के नए कनेक्शन सिर्फ RLNG बेस्ड होंगे। RLNG बेस्ड चार्जेस कुदरती गैस चार्जेस से ज्यादा होंगे। कैंसर से जंग जीतने का आज़म। छोटे बच्चों में जीने की उमंग। चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने के लिए आगा खान यूनिवर्सिटी में कार्निवल। बच्चों ने जमकर हल्ला गुल्ला, खूब मौज मस्ती की। डॉक्टर्स ने बच्चों का हौसला बढ़ाया। इंसानी खिदमत में कमाल, दुनिया के लिए आला मिसाल। दुखी इंसानियत की खिदमतगार अब्दुल सत्तार ईदी की 96वीं सालगिरह। आलमी शोहरत याफ्ता समाजी कारकुन 28 फरवरी 1928 को पैदा हुए।
6 دہائیوں تک خدمت خلق کی اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ انسانیت کے مسیحا نے کئی اعزازات اپنے نام کیے۔ قوم 2016 میں فخر انسانیت عبدالستار ایدھی کے سایہ شفقت سے محروم ہو گئی۔